सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं पिछले लैक्चर ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑप्टिकल फाइबर कम्यूनीकेशन ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈप्टर कराया ਸੀ, जिस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बेसिक कम्यूनीकेशन सिस्टम बेसिक ऑप्टिकल फाइबर कम्यूनीकेशन सिस्टम पढ़िया, जिस ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ कि इनफॉर्मेशन लाइट ਦੀ फॉर्म ਵਿੱਚ किस तरह एक जगह तो दूसरी जगह ਤੇ ट्रैवल करती है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈप्टर करांगे। ਸੈਕਿੰਡ ਚੈप्टर ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ओवरव्यू ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्यूनीकेशन। ऑप्टिकल फाइबर, सब तो पहला आप ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर की हुंदी है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ थिन फ्लैक्सीबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड बाय ग्लास सिलिका और प्लास्टिक टू अ डायमीटर स्लाइटली थिकर दैन दैट ऑफ अ ह्यूमन हेयर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही बरीक आसानी नाल मुड़न वाले पारदर्शी फाइबर हुंदा है जो कि ग्लास सिलिका या प्लास्टिक के मटीरीयल का बनया हुंदा है, जिसका डायमीटर बहुत ही बरीक हुंदा है। यह अपने वालों के जिन्ना बरीक हुंदा है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड मोस्ट ऑफन एज अ मीनस टू ट्रांसमिट लाइट बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स का ज़्यादातर यूज़ लाइट नूं एक एंड तो दूसरे एंड तक फाइबर विच भेजण लई कीता जांदा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरह की बनी ਹੁੰਦੀ है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर क्लैडिंग एंड जैकेट। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ जो सब तो सेंटर वाली लेयर है, पतली लेयर है, उसनों की कहते हैं कोर। उस तो अगली लेयर की है क्लैडिंग, नैक्सट बफर ते लास्ट विच जैकेट। ਜਿਹੜਾ सब तो सेंटर वाला हिस्सा है उसनों की कहते हैं कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होंदा है क्लैडिंग दे नालों। ऑप्टिकल फाइबर हमेशा इहो ਜਿਹੇ मटीरीयल ਦੇ बनाए जाते हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कोर ਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होवे क्लैडिंग ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ कोर ਦਾ बेसिकली काम की ਹੁੰਦਾ है लाइट ਨੂੰ ट्रांसमिट करना एक जगह तो दूसरी जगह तक। लाइट ਨੂੰ फाइबर ਦੇ ਵਿੱਚ एक जगह तो दूसरी जगह तक भेजਣ ਦਾ काम करता है। नैक्सट लेयर है अपने कोले क्लैडिंग। क्लैडिंग ਦਾ ਕੀ काम है लाइट ਨੂੰ कोर ਦੇ अंदर रखਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ करना रिफ्लैक्ट करके वापस कोर ਦੇ ਵਿੱਚ भेज देना। दोस्तों नैक्सट लेयर की है अपने कोले बफर। बफर की करती है कोर ਅਤੇ क्लैडिंग ਨੂੰ डैमेज होने तो बचाती है। तो बेसिकली एक की है प्रोटैक्टिव लेयर का काम करती है। आउटर जैकेट तुसी अपने नाल वाले डायग्राम ਵਿੱਚ देखोगे जिस ਵਿੱਚ बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ਤੇ ਬੰਡਲਸ ਨੂੰ एक बाहर ब्लैक कलर की वायर ਦੇ ਨਾਲ ब्लैक कलर की कोटिंग ਦੇ ਨਾਲ रैप किया होया है, जिसनों की कहते हैं आउटर जैकेट। ये जैकेट का की काम है इन्हां सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ਨੂੰ डैमेज होने तो बचाना। An optical fiber consists of three concentric elements: the core, cladding and the outer coating। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਾਦੇ ਕਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰਸ ਤੇ ਕੋਰ, ਕਲੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਤੇ। ਕੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਦ ਕੋਰ ਇਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਮੇਡ ਆਫ ਗਲਾਸ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਾਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਲੈਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आसे पासे की हुंदी है रैप हुंदी है। जिस तरह कह दिए कि कोर एक सिलिका मटीरियल का बनया हुंदा है, उहदे उपर एक एक्सट्रा लेयर कादी हुंदी है? होर सिलिका की लेयर हुंदी है, जिन्हों की कहते हैं क्लैडिंग। बफर का काम है कोर ਅਤੇ क्लैडिंग ਨੂੰ डैमेज होने तो बचाना। तो ये ज़्यादातर प्लास्टिक मटीरियल की बनी हुंदी है ਅਤੇ जो होर जिन्ने भी अपने एनवायरनमेंट चेंजिस ਹੁੰਦੀਆਂ ने, जिवें टैंपरेचर ज़्यादा हो गया, गर्मी ज़्यादा होगी, सर्दी ज़्यादा होगी, बारिश का मौसम, इस तरह दी ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ अपने एनवायरनमेंटल क्लाइमेटिस तो भी की करती है, बचाउंदी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੇਬਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਕੇਬਲਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੇਬਲਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰ, ਕਲੈਡਿੰਗ ਤੇ ਜੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਰ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਪਰ ਕੇਬਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ।
ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲੋਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੇਬਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक है अपने को डुअल नेचर ऑफ लाइट और मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो इस टॉपिक ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ। ਬਟ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋਨਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਫ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਲੈਟ ਇਟ ਫਾਲ ਔਨ ਅ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਰਫੇਸ, ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਸਚ ਐਜ਼ ਮਿਰਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਈ ਅ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਮਿਰਰ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਮਿਰਰ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੈਟ ਹਿਟਸ ਦਾ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਮਤਲਬ ਮਿਰਰ 'ਤੇ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ, ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਡਰॉ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਰੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ। ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰॉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ। ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ एंगल नॉर्मल ਤੇ इंसीडेंट रे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ इंसीडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसीडेंस। ਤੇ ਜਿਹੜਾ एंगल नॉर्मल ਅਤੇ रिफ्लैक्टेड रे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ एंगल आर या एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲॉज ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਲॉ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਰਫੇਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲॉ ਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲ ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆ ਤੇ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन आ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ नॉर्मल ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ इंसीडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस एंड रिफ्लैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ਜਿਹੜੀ इंसीडेंट रे आ ਤੇ नॉर्मल आ ਤੇ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन ਤਿੰਨੋਂ एंगल ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇੱਕ सेम प्लेन ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਰੇਅਰਰ ਤੇ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗਲਾਸ। ਏਅਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ। ਦਿਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਟ when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। Refraction is due to change in the speed of light as it enters from one medium to another medium। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਪੀਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਦਿਖੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਦਿਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆ? ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਇੱਕ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਸਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
इट इज़ द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन अ स्पैसीफाइड मीडियम। तो एक ही हैगी एक सिंपल रेशो हैगी आ कि लाइट की जिहड़ी वेलोसिटी हैगी आ मतलब स्पीड हैगी आ वैक्यूम विच कितनी है तो किसी होर मीडियम दे विच कितनी है। यह डिस्क्राइब रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आपां नूं ये डिस्क्राइब करदा कि लास्ट जिहड़ी लाइट हैगी वो कितनी फास्ट ट्रैवल करदी आ मीडियम दे विच। हुण तुसीं देखोगे कि इहदे विच भी उसी तरह सेम लाइट सीधी स्ट्रेट कर रही है, जदों ही ग्लास आया तो उन्हें की कर ली अपनी डायरैक्शन चेंज कर ली, सीधा ट्रैवल करने की बजाय वो बैंड हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स नूं आपां एन भी रिप्रजेंट करते हाँ तो एन काहदे बराबर हुंदा, इहदी इक्वेशन हैगी आ एन इज़ इक्वल टू सी बाय वी। इहदे विच सी की हैगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो वी की है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस रेशो राही आपां ये देख सकते हाँ कि लाइट विच कितनी स्पीड ते ट्रैवल कर रही है विद रिस्पैक्ट टू मीडियम दे विच, वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज़ द फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। हुण देखो एक एग्जाम्पल दी हुई है, मान लो कि पानी का जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1.33 है। इहदा की मतलब है लाइट पानी दे नालों एयर विच 1.33 टाइम ज़्यादा ट्रैवल करती है, ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। जिन्ना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होएगा उहदी स्पीड उन्नी ज़्यादा की होएगी, स्लो होएगी मटीरियल दे विच। ठीक है, इस करके अपना डायमंड का जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की हुंदा सब तो ज़्यादा हुंदा है, उहदे विच लाइट ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, इस करके आपां नूं की लगदा बहुत ज़्यादा शाइन करदा क्योंकि ज़्यादा लाइट की हुंदी है रिफ्लैक्ट हुंदी है। इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ सैकेंड मीडियम विद रिस्पैक्ट टू फर्स्ट। हुण इन्हां ने की कीता होया कुछ की एग्जाम्पल्स दित्तियां होईयां कि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना हुंदा है। वैक्यूम ते एयर दा ऑलमोस्ट 1 हुंदा है ते जिहड़ा वाटर दा हैगा 1.33 हुंदा। इहदा मतलब है वाटर दे विच जिहड़ी लाइट ट्रैवल करदी है 1.33 टाइम घट ट्रैवल करदी है एयर नालों, मतलब वाटर दे विच स्पीड उहदी इन्ने पॉइंट घट है। उवें आइस दे विच भी 1.31 है तो इहदा मतलब है एयर इन्नी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है 1.31 टाइम आइस के नालों। ग्लास दे विच की है 1.5, तो मतलब जिहड़ी लाइट हैगी आ एयर ते ग्लास के कंपैरिजन एयर विच 1.5 गुना वध ग्लास नालों तेज़ी नाल ट्रैवल करती है। तो डायमंड की है, डायमंड का सब तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है 2.41। इसका मतलब है कि लाइट डायमंड के नालों एयर दे विच 2.4 गुना ज़्यादा तेज़ी नाल ट्रैवल करती है। इस करके ही है कि डायमंड दे विच कोई लाइट पास नहीं करती, इस करके की हुंदा ज़्यादा आपां नूं शाइन करदा दिखदा। आपां नूं किसी भी एंगल तो देखांगे तो इदां लगेगा डायमंड बहुत शाइन कर रहा। The ability of a medium to reflect light is also expressed in terms of optical density। तो इत्थों अपने कोले किहड़ा आपां जिहड़ा पैरामीटर मैजर करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी का। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब आ कि लाइट की कितनी डेंसिटी है, लाइट कितनी फास्ट ट्रैवल कर रही है। द मीडियम विद लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इज़ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जिहदा जिन्ना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा होएगा उन्ना की होगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होएगा। ठीक है, उहदे विच लाइट उन्नी ज़्यादा की करेगी, स्लो करेगी, ट्रैवल करेगी। तो जिन्ना ज़्यादा घट रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होएगा लाइट उहदे च उन्नी स्पीड नाल की करेगी, ट्रैवल करेगी। तो ये सी अपना सैकेंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स। इस तो नैक्सट वाले टॉपिक्स आपां नैक्सट लैक्चर विच करांगे। उम्मीद है तुहानूं सारिआं नूं ये लैक्चर समझ आ गया होवेगा। धन्नवाद।